Esselamu Aleyküm hürmetli milletvekiler, hürmetli dostlar. Rahmet bilgen için biz bugün ızdırabız. Muhammed abinin Atık Kiçesin Anargay 20. Mart'ta dolar idi 80 yıl. Muhammed Efendi vefat oldu. Biz onu bugün iske aldık yakışıkına. Anam turunda da söylerimiz bugün. Anın işleri turunda da söylerimiz. Küçük işleri devam ederken anın zor işleri. Şunun için o bir zor şahıs idi bizim halkımız alnında. Meske halkı indi Muhammed Efendi kitkeş yetim olduydu. Şunu aytırdık. O bizim aramızda her vakit yürüydük bunda. Her vakit buluşaydı, tırışaydı, bizim halkımızın içkitlere resim kütlerirdi. Ali'den ilk birinci söz bizlere biz Müfillah Hazreti Aşirif'ka dua kılırız birge Muhammed Efendi'nin ruhuna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم فاعف عنا يا كريم فاغفر لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين Ey Rabbim Allah şukuran kasıl bolgan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine kasıl bolgan acır savapları Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine bağışlayız. Anam sahabe-i kiramlarına, ahli beytlerine, müşullayık bizden Muhammed abzeyimizin ruhuna bağışlayız. Allah subhanahu ve teala ruhlarını şat eyleseydi. Hem de kılgan hata kimçiliklerini kafu eyle bizinin rahmetine eriştirsen idi. Hem de bizning yaşlarımızga bugünkü günde yaşayan Tatar halklarımız ve anangı hayırlı yolların devam etirgen nasip eyleseydi. Millet için, din için alıp bargan kıraşlarında devam etirlerin Allah Teala'larga güç kuvvet versen idi. Rabbana taqabbal minna innaka entes semi'ul alim ve tub aleyna ya Mevlana innaka entet tevvabur rahim. Ey Allah Teala'm kılgan dualarımızı kabullar eyle. Bizning de hata kimçiliklerini kafu mağfiret kıl. Hem de özünün rahmetini bizge iki dünyada nasip eyle. Bir rahmetike ya arhamar rahimin. Kaderli dostlar, Muhammed abi bana çok bir yaxşı kişiydi. Allah canlı kişiydi. Andi kişiler küp olmuyor, sirayet bolar. Bizden bir dinde izi katırlar. Adem ballarının gömülüklerine nerse görsetlerse o istekalı. Anam turunda yaxşı işlerine istekalı. Yaxşı kişiydi, açık kişiydi. Diresizlik yakından. Tege andi iki türlü söyleydirgen kişi tegirgide. Adında birine ardında ikincini seçeneği dışında andi kişiler var. Vakıtın cellem ise, isendegin cellem ise avullarga tışıp yeriydi. Halkın problemalarını yerine yakın alıp mında gidip görseteydi. Şunday kişiydi.
Andi kişi oruna cmakta olsun, ruhu şad olsun. Allah'ın rahmetinde olsun oruna. Bir şifanla canıma, bir şifanla tenime, bir ızın gömerimle gıybelet kalıma. Bir Allah'ım sina şanam, bir sina min tayanam. Taşlama mine gazizim, Rahmanlı Rahimine. Boysandır mine üzene, üzgeçe sınav birip, yolumnu yaktı kin yarat, hayımlığımlen biri. Bir mina ihlas seyüne, küngelimni yımşartırga, kükregimni kin yumart kıl kişiler yaratırga. Bir Allah'ım sina şanam, bir sina min tayanam. Taşlama mine gazize, Rahmanlı Rahimine. Adaştırma üzün bir gel, hayırlı geylem biri. Yarlıkka yolguşlarımны dünyanın devirinde. Kalmazsın yalgış kanlarım kıyamet günlerinde. Kazıllık ile gürmesin yaktı saf yüzlerime. Ya Allah'ım seni yaratam, beni ihlas günümden. Keşkinen arası kebek sıyınam bıçağına. Bir sinde mina şanış, bir sinde mina kuvamış. İmanımla üsterirge bir gemer bu ödeniş. Bir Allah'ım sina şanam, bir sina min tayanam. Taşlama mine gazize, Rahmanlı Rahimine. Bir Allah'ım sina şanam, bir sina min tayanam. Taşlama mine gazize, Rahmanlı Rahimine. Мухаммед Абзив. Про себя я могу сказать, что он всегда принимал участие в нашей жизни, в жизни племянников.
Когда я поступала в политехнический институт и провалила, приехал, он жил в Лучником переулке. Я говорю, ну что, Мухаммед Абзи, я же не москвичка из Кашира. То есть не как сейчас, много потоков, можно было поступать куда угодно. Там 110 километр уже не пройдешь. Он достает газету московскую и говорит, Нурия, а давай вот в этот попробуем. Вот так я поступила в кредитно-экономический техникум, училась в Москве. Приезжала к ним, спала на столе. Он был очень солнечный, лучезарный человек. Никогда я от него не слышала грубых слов. Говорил очень тихо, размеренно, все с толком, с чувством. Вот, очень аккуратный был. Никогда не говорил, был ведь молодой, я не понимала, была ребенком. Может, я и напрягала, но он всегда был рад. Ходили в кинотеатры, в российские, в Зарядье ходили. Вот. Потом женился Мухаммед Абзи Хава Апабова. Они очень жили счастливо. Я везде ездила, везде всегда встречали, всегда очень встречали. И участвовали всегда в нашей жизни. Потом у меня мама рано умерла. Вот, тоже ездили вместе, мы не договаривались, Нурия, ты приедешь, я. Мы как бы жили с ним, вы понимаете, он хоть был дядя вроде, а для меня он всегда был как ровесник, вы понимаете, мы были как одно целое, гармония, как он понимал, ну, в общем-то, вот так. Он для меня был всегда, вы знаете, моей подругой. Я с ним обо всем советовалась, сплетничала, говорила, что мне не нравится, что не так. Всем помогал Мухаммед Абзи, он помогал всем. Просто он был очень светлый, очень добрый, солнечный человек был, очень солнечный. Дом его был на Ленинском проспекте. Это там столько было народу, кого там только не было. Хава, поскольку, в общем-то, вы, наверное, все знаете. Когда все собрались, вот. Родились дети мои, поступили, учились. В общем-то, он принимал, вот вся жизнь прошла вот плечо к плечу с ним, с дядей. Плечо к плечу. Дети родились, внуки мои родились. Принимал участие, называл их. В общем-то, старался, чтобы, вообще, конечно, старался, чтобы объединились татары, чтобы выходили замуж на своей нации. И всю жизнь, конечно, вот у него с молодостью связано, его преследовало КГБ, сколько он мне рассказывал. Вот здесь уже у него и компьютер отбирали, он всегда ходил на демонстрации, его забирали, Хава Апаева приходила, приносила ему в термосе еду, забирала дубленку, говорит, а то и дубленки лишишься. В общем-то, вот жил вот так. Человек шел к своей цели. В общем-то, очень хотел учиться, Но я хочу сказать, когда приехала бабушка в деревню, бабушка к нам, я была еще маленькой девочкой, вот, она привезла 2 чемодана книг, моя бабушка, из деревни Яндалища она привезла 2 чемодана книг. Потом, когда Аби не стало, и она ходила там в Кашире по бабушкам, но те были малограмотные. Вот, ее приглашали читать, она намазу ХД. В общем-то, я когда приходила со школы, если дверь закрыта, домой не попадешь, потому что Аби намазывает все, пока она не кончит читать. Потом, когда умерла моя мама в 95 году, мне было 36 лет, приехал Мухаммед Абзи, и я ему отдаю книгу, стала перебирала у мамы. Я думала, это Коран, ветхая, обветшалая книга. Я говорю, Мухаммед Абзи, возьми, ты же умеешь читать, я не умею. Мама тоже на арабском читала. А он говорит, нет, Нурия, это не Коран. Это оказалось прадед вот с нашей стороны, оказывается, был писателем. Он прочитал арабский, но это татарский был языком. Он говорит, Нурия, это он писал историю. Это история. Я ему отдала эту книгу, потом, когда приехал, он говорит, Нурия, я ее отдал в Казанский музей, в Казани. Он говорит, эту книгу. Вот, у меня осталось еще 2 книги. Это когда умерла моя тоже тетя Альяпа. Вот, тоже у нее были книги. То есть бабушка моя ходила когда, и она раздавала книги.
Вот. И опять Мухаммед Абзи приехал, хоронили. Я говорю: Мухаммед Абзи, посмотри, это что книга. А он говорит: а это сценарий театра «Марьям» называется, пьеса «Марьям». Вот она у меня, эта книга есть. И еще маленькая, в общем-то, книга. 1700, там, какого-то площадь обветшала. В общем-то, все. Вот Мухаммед Абзи. Ну, очень всегда говорил: ну, Риан, как я хочу, очень хотел учиться. Ну, жизнь была тяжелая. В деревне, я знаю, мама моя во время войны, я знаю, ничего она мне не говорила, я только так вскользь сказала, ходила. В общем-то, побирались во время войны. Все, что можно, продали, ну, чтобы было пропитаться. Вот. Отец потом уехал из деревни в Москву, и он перевез всех детей. Вот то, что я знаю. Дядя был подростком, мама была, в общем-то, а Нихар Абзи, наверное, не жил с ними. Он жил с матерью в деревне. Вот, это младший брат. Вот, бабушка немножко пожила в деревне, но что-то у них не сложилось, и она снова уехала в деревню Яндовище. А дети остались все с отцом. Вот, работали и помогали друг другу. Семья была очень дружная. Очень дружная была. Ну, вот так. Это вот наш дядя. Я говорю от всех племянников, от своих детей. Ну, я не могу сказать, какое было детство. Знаю, что много особо не говорила. Вы понимаете, мама моя мало говорила. Вот. Но в конце уже жизни я ему сказала, Ахмед Абзи, когда умирал, говорит: ну, Рия, пиши древо. Я говорю: ну, Ахмед Абзи, ну, вот пиши, ты же знаешь все сам. Он говорил: ты представляешь, вот со стороны дедушки, моего дедушки, был брат его. И он в Москве, он мне сказал, в каком-то ресторане известном, не буду говорить, он играл на скрипке, был скрипач известный. А жена его ходила в ресторан, это дядя Ахмед Абзи мне рассказал. Говорит: ты знаешь, она была первой красавицей города Москвы. Вот так вот ее называли. Вот она не работала, она очень, говорит, красиво одевалась, а он играл на скрипке. 86 жылдагына мен таныштым, Абзи белән эшләп, миңа 15 яшь тулды, мин килдем Мәскәүгә укырга. До этого мин Абзины бер-ике кат күрдем, белә идем, что Мәскәүдә әтинең родной браты Мухаммед Абзи бар икәнен, но контакт безнең юк иде. 86 елда мин килдем Мәскәүгә, Абзи белән яхшы гына таныштым, ул мине, ну, үзе булып килеп каршы алды. Минский проспект, дом 90, Троиды, Хава Пабле. Келді мен училищеға қарадым, ничек мен оқимын, қоя мен тұрам, не іштеймін, қаратма мен өзіне қонаққа яшайды, өзі білән йөртәйді, сөйлейді, көрсетәйді. Мен аларға Хава Пабле каждый атна сайын айға біріне, икеме қонаққа келіп шығайды, мен яқшы. Ол yok şunda bir-iki tenge akçadan belgelep turaydı. Mina uşum armiyaga meni uzattı, armiyadan qaytdim, qarşı aldı. Помню, mina bir kurtka сразу подарить etti. Armiyadan soldat keladi, солдатский шинелер бар. Сразу шкафынан alып bir kurtka подарить etti. Men ne etmek bileyim. Вот не только siz indi minnet de yaxşı biləsiniz, bütün işlerin, partiya işlerin iyice vardı. Ol şulayık bizning семьяда da, bizni barımızda da qarab turdu, bağıb turdu, buluşup turdu. Armiyaga uzatıp qarşı aldı. Мен şay собранияларына тоже келген едім vaqt болғанда. Ol şay haldan kelgen kekli buluşar edim, tırışar edim. Ну, нектер аман işte, аман vaqt yok. Ничего аман vaqt табайды. Вот мен яшьләтә даже мен аргайтайдым. Нәк син булай бушка, үзеңнең халыңны бетереп, үзеңнең акчаңны бетереп, кадр булай сиңа монда толкы юктыр. Дип, ну, как бы мен искренне не понимаю, аңгармый ничек шулай керек. То есть мен на такой вот, хәзер аңгара башлыйм инде возрастым. Но яшь вакытта, ну, ничек бушка вакытын уздырып, итеп, нәрсәләр өчен файдасын күрмичә, керек шулай үзеңне кадр итәргә икәнен аңгармый. Шулай елмая иде. Я аңгарысын дип әйтә иде ул кеше. Вот. Шулай бөтен безнең тойларда, бөтен безнең вот качан ярдәмче булып торды. Һәр вакыт халыннан килгән тикле
біздің бір мәжілісіне, бір мероприятияны бір қачан қалдырмады. Бір атымныкін болсын, сестраныкін болсын, хотка болсын. Әтеге ярдәм керек болғанда Мәскәуден сразу туп-туры кичен отыра ерте ауылда келе еді. Хотка болсын. Последний күндеріне қадер былтыр гына братым үйленді Қазанда. Былтыр гына тойға Қазанға отырада біздің білен бірге бара Хоткая 79 yaşında и қачан бұл дәлі племенницам туды братымныкы. Ол яз башында Қазанға шул баланы барып қарарға ниетленген еді. То есть до последнего біздің семьяда ол миңа үрнәк болды. Ол нинди брат, ничек сөйден хабапаны, ничек катнын сөйден, ничек бірге дос тұрдылар. Нинди ир, нинди брат и нинди әти кебек бізді қарады бақты. Шылай әтім біде. Білмейм тағы нелер әтірге. Вообще мен даталарын білмейм. Білем, что ол ауылда, Яндавиш ауылында 7 класс бітірді, по-моему, аннан Мәскеуге келгец вечерний бітірді 8-9, 10-ны. Білем, что армияда служить етті. Еллары менде қазір білмейм, истек есімде yok. Вот, армияда служить етті. Аннан білем, журналистский курслар бітірді мұнда Мәскеуде. Вот. Тағы, білім больше, наверное, бір неттірім. Тағы кім болса, әйтушілер бар ма? Рахмет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи вассалям. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Минем исемим Марат. Мин Мухаммад абының энекеші болам, бір туғанның баласы болам. Ол шол әнихар туғанның малайынды мен кеше малалар болам шол энекеші. Ол менің әтиімді бігірек яратты. Олар бик якын достар еділер, бір туған бұға қарамастан. Ол бігірек тұрышты әтиімден ғибрет алырға. Анна менің әтиім аңа гіл шынды советлар беріп тұрайды, оқыған кіші юғалмаз дейіп. Менің әтиім соңғы елларында үлерге көп қалмаған, ол сезген болғандыр енді. Шында Мұхаммед абайымны үзіне қонаққа чақырған еді. Туғандар қәтірилердір. Әтиім бізді 3 баласын хамда Мұхаммед абайны бірге жиып, Мұхаммед абай білән ұзақ сөйләштілер алар. Мен қәтірлейм, мен ашында 11 яш едейіндіп, ол 91 елларны. Хамда әтиім бігірек сұранайын Мұхаммед абайдан балаларымны тәрбиелі қара яққа ташлама дейіп. Хамда бүгін Мұхаммед абайға рахмет сөзімі білдірәсі келе, ол берген вағдасын үтәді тулысынша дейіп білем мен. Ол Мұхаммед абай бізді үз балалары кебек яқын көрді. Міне Рафаил абайым қайыр сөйлеген, абайым ол менің ұлы абайым бола, анары біздің орта апабыз бар, Йылдыз. Һәм мен инде шул төптүкләре булам инде. Мұхаммед абай 90 елында мені ауылдан мәктәп бітіргеннен соң ауылдан түшіп алды, Мәскеуге кетірді. Нурия апа айтканча, Ленинский проспектта, фатирда көп қонақтар булайды. Қытайдан даже келейділер анарға. Түрлі жетекшілер. Мен ешкіна вақытым болса да, меңа тоже қызық еді. Мен гід янында үрге тұрышайдым. Әскер хатырлидер. 92 елларына біз митингларда да қатнашайдым, мен шынды мероприятияларда қатнашайдым, сабантуйларға да қатнашырда тұрышайдым барып, анда конкурстар өткергенде призлар беріп, нетіп, шынды балалар білен конкурстар өткерейдік сабантуйларда, алар енді күрәшілеріне алып барайдылар. Шол 90 жылыны ол мені келіп алды Мәскеуге, ауылды мәктәпні бітіргеннен соң, һәм шындан соң Қазанға, мәдрәсәгә итті мені оқырға. Мен армия кетерге тілегім бар еді. Мұхаммед абай меңа орысша айтканда, может сказать, уговорил. Мен айта, армияға барыға үлгірісің ұлым, бар сен білім ал ең бірінші. Білім алғаннан соң, бірінші айылдан соң, как бы уже сам примешь решение. Сен керек болса барысың, керек болса давам етерсің оқуыңны деп.
Вот 90 жылдың ахырында инде мені итті Казанға. Казанда аны танылар, білейділер. Казанда бик күп аның достары, кардәшләре дигәнлек шул. Һәм Камил хәзрәт бик кичинтайга Солтан мәчетенең имамына ул мине итеп тапшырды. Мин анда килеп кердем. Исәнмесез дип кердем мәчеткә мин. Ассаламу алейкум дип тәтегөр шундый. Ну авыл егете идем инде. Безнең анда шул Әлхам сүрәләрен, Фатихаларны барыбыз да беләйдек инде, әлхәмдүлилләһ шөкер. Ну белем юк иде. Ул хәлем белем юк иде авылларда. Әби бабайлардан калган шундый ни генә иде инде шулай. Әниятиләр гелештә иде инде. Вот. Шуннан соң кыска гына әйткәндә, шул мәдрәсәдә укыганнан соң минем Аллаһның рәхмәте белән ишемдә вот бер төрле рус телендә әйткәндә мировоззрение, поменялось мировоззрение. Светский гади гына дөнья караш түгел, не простое мировоззрение, Аллаһның рәхмәте белән и религиозное мировоззрение, как бы духовный взгляд на какие-то ситуации жизненные, всякие вот эти аспекты появились, альхамдулиллах, шукр Аллаха. Я это говорю к тому, что его труды, вот, как бы он обещал моему папе, что он будет заниматься воспитанием и не оставит как бы своих племянников от нас. И его труды, я надеюсь, не пропали. Я надеюсь, что я ради довольства Всевышнего целиком полностью постарался оправдать его доверие, его вот эти вот, скажем так, ну, он очень много для нас сделал, очень много, здесь можно долго говорить об этом. Он и приезжал, и навещал, и искренне переживал за успеваемость, в том числе в учебе, за полученные знания. Вот. И я думаю, что его труды не пропали, не зря все это было сделано им. Ну, пусть Аллах Та'аля его примет, пусть Аллах Та'аля будет доволен его трудами, иншаллах. Мы, в свою очередь, постараемся как бы и дальше продолжать вот, его труды. Женился я именно на казанской татарке. Ну, татарка, да, носитель языка. Дети мои, иншаллах, будут там воспитываться, тоже будут знать и язык, и историю, и культуру нашего народа. В общем, в этом отношении я тоже как бы делаю большой акцент и на это в том числе. Поэтому, иншаллах, я думаю, мы постараемся, иншаллах, все сделать, зависящее от нас. Рахмат сізге. Мөхәммәд абый минем бик яхшы достым иде. Без бит якташлар, бер районның кешеләре. Шуннан исемә төште шунда берни. Туган як газетасы бар. Сергач районында. Ул инде менә Юго-Восток, Нижегородстан татарларның шул печатный органнары дигән шикелле. Әле шунда яшьтергәннәр иде, түгәрәкстәр ясаганнар иде менә шул залда. Анда да баш мөхәррир Рауф Абдуллин бар иде. Әле икесе мәрхүмнәр инде, Мөхәммәд абый да авылда. Әле шунда утырганнар, монда Акчурин утырган, Шакиров Абдулла абый утырган әлдә. Шул. Әле сөйләделәр инде, газета шундый бит материаллар актуаль. Әле Мөхәммәд абый торып бастыла, газетаны колына алдыла китергәннәрне. Рауф әфәнде, вот әле менә газетагыз дип карыйк дияр. Беренче битендә дияр. Өлкә хуҗаларына кол сабалар дияр. Икенче битендә дияр, район хуҗаларына кол сабалар дияр. Üçüncü bitendedir, üçüncüde, dördüncüde biti bile programa bile tolgan der. Артында кроссвордлар, мындасың каяк алып турында bir сөз бар der. Шулай айткан иде. Давай миңа күрсәт дигән иде. Ул шунда бик кызыклы не булган иде, дискуссия булган иде. Аннан Мөхәммәд абый бик активный кеше иде. Ул бит беркачан утырып тормый иде, еренмей иде беркачан. Вакытын жәлләмичә, bir елны авылларына барып җөреп сыккан иде. Аның артыннан китап язды. Авылларга барган идем дигән иде. Шунда бит язган материаллары миңа шулай шалтырата иде. Син авылда булдыңмы дер? Мәтәм булдым. Син ешмый йөрисең дер. Мәтәм 2 айга бер барамын димен. Ул ну шулай 2 айга миңа бер шалтырата иде. Бардыңмы дер? Нәрсә күрдең дер? Анда нинди хәлләр дер? Шул китабына язган иде, ни дигән иде. Ик дия бер тәхләм. Эшләр әгәр булай барса, эш харап бетәбез дия иде. Менә бит йөреп бактым дер. Рбиш авылына бардым дер. Ызбалары бит думнаны дворецлар койганнар бит. Шул хәтта үләнмәгән йерләр күп дер. 40 яшенә кадәр ужак булганнар дер. Йортлар бастыралар дер. Аннан багасы шул вакытны бөтен кызлар дер, аның яшьләр шәкәргә качып бетәләр дер. Нишләргә дер. 40 яшендә егет дер. Йорт баскан, бар да бар. Менә рәхәтләнеп торгана. Юк бит дер. Килеп сетмени сектәдер. Нишләргә? Аннан теге бик каты борчылы иде.
Авылда мәктәпләр турында проблема күтәрелгән. Әгәр авылда мәктәп бетсә, булда авыл юк дигән сүз. Ана шунда сыкты шундый тенденция. 8 еллык мәктәпләрне ябарга. Ул атыла оптимизация дип. Шуны Мөхәммәд абый килеп сөйләйде, дип әйтәләр. Күрсәң, кирәгеңне эзлә диде. Менә биттер кышның салкынында дер, 6 сәгатьтә аланнар чыгып басалар дер. Бер 8-10 bir keçerek avuldan der. Әле китәләр автобус дер, автобус бирәләр. Тышта биттер 20-25 градус салкын дер. Әле ят авылга утырып алып китәләр дер. Анда берсе качан элегрәк бетәр, качан сыңгырак бетәр дер. Барда китәләр дер бергә җыелган. Анан кире китәләр. Без укып без торганда дер. Дөнья авыр булса да дер. Без мәктәпкә бара идек дер. Уни бара идек, уни килә идек дер. Үгә килә идек, күп мәшәкле. Команда үдә, команда әни янында, әни кычагында. Бусы нинди дәрәҗә, бусы нинди нәрсә булай, моның арты нәрсә булыр. Менә шул китабын кайсасыратсагыз, авылларга барган идем дигән исемле китап. Аны обязательно укыгыз. Анда бик кызыклы затлар язган. Әле бер-ике сүз әйтгәндә әнисе турында, Зәйнәп абыстай турында. Ул бит әгәр әнисе шундый кеше булмаса, улы да шундый булмас иде. Ул бит шулай. Менә бит адам балаларының паспортына, документларында әтисенең исемен бирәләр. Шуның улы, шуның улы диеләр бит. Әни бит кала адам баласының йөрәгендә генә. Әтиләр фарманы язылса, паспортында, кабер ташында әтисенең исеме языла, әнинең исеме кала йөрәктә генә. Шуларны әнисенә багышлап, без инде шул йөрне су буена әнкәй кайтып килә, шуны башкарабыз. Kaytıp kile Kaskavriye Algan kuluna Şəçlərdə Cılı karlar bulur Tamamı yabatın gına Şəçlərdə Cılı karlar bulur Tamamı yavatın gına Xatirliyim ben key küpmeyallar Şuşa sokmaklardan uzganım İzlep düştüm iken sagını bu Şişmeden su algan kız şagım İzlep düştüm iken sagını bu Çişmeden su algan kız şagım Şul çaklarda atlar oynap sıma Atlar oynap çaba üzerine Tuğan jirler enkey bilen birge Big özgergen indi özgergen Tuğan jirler enkey bilen birge Big özgergen indi özgergen Su boyundan erkek kaytıp kile Kaskavriye algan kuluna İzlerine Cılı karlar bulur Tamamı yavatın gına İzlerine
Бик зур рәхмәт.